बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दा'i इज़ा दअन फ़ल्यस्तजीबू ली वलयु'मिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यस्अलिल्लाह यग़ज़िबु अलैहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जमात ईमान व आखिरीन एवं मुअज़्ज़ज़ व हाज़िरीन व मुसलमानान ये आयत करीमा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुबारक हदीस मावस दी आयत करीमा और मुबारक हदीस की दुआ अहमियत बयान शर्त दुआ यानी अल्लाह अक़बल हाजतुन वक़ल दिन दुआ कुरान करीम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक व हदीसों की दुआ के अहमियत बयान शर्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अद्दुआ मुख़्खुल इबादा दुआ द इबादत मग़ज़ बल हदीस की फरमाई अद्दुआ हुवल इबादा दुआ बेआइनिही इबादत बल्कि टूल इबादत ना बड़ा और बेहतरीन इबादत दुआ ज़का दुआ की बंदा ख़ुद मोहताजी ख़ुद आजिज़ी का रखे और अल्लाह जल्ल शाहू द क़ुदरत कामिला इज़हार करे। कुरान करीम की अल्लाह जल्ल शाहू बयान करे सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरा वर्ता फरमाई ए ज़मान पैगंबरा ज़मान कारम मंग लली दे छमम वर्ता बच्चों को आवाज़ों को और कनीज़ दे चपटे चपटे खबरें वर्षा हो अल्लाह जल्ल शाहू दायत करीमा रावले अल्लाह फरमाई वैज़ा सालका इबादी अन्नी चिकल तपूस कैतान बबारा ज़मा के ज़मा पैगंबर फ़इन्नी क़रीब दुई तो हुआ है जैसे निज़े और उजीबु दावत दाई इज़ा दअन क़ब्लो में दुआ दा हर दुआ करूँ की चिकल माना दुआ करूँ के चिकला दुआ वाली हर दुआ करूँ के दहर दुआ क़ब्लो बन जाए कि अल्लाह जल्ल शाहू फरमाई वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी स्तासु रब वेली दी चिमाना दुआ काने वाड़े अस्तजिब लकुम जब स्तासु दुआ काने क़ब्लो और ब्यावर बसी अल्लाह फरमाई इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती हाँ कसान चे ज़मान इबादत न तकबुल कई दुआ न कई खुदे तज़ान मोहताज न करी सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन ज़्यादा चदई बदाखिल कम जहन्नम तबदा से हाल की चीज़ लीला भाई और कुरान करीम को मुख्तलिफ और गणों आयतों के दुआ अहमियत बयान शवे दुआ अल्लाह ताला ना से इबादत दे चिदे दपार वक्त न दे मुक़र्रर ज़ेवर तन दे मुक़र्रर ची जुमात के बदुआ वाड़े उकोर के बेना वाड़ ना द मकान और द ज़मान यानी द वक्त और द ज़े पूरे ख़ास इबादत न दे नूर इबादतों की
خصوصیتونه یې په دعا کې خصوصیت نشته د ځای او د زمانه هر وخت کې غوښتلی شي هر ځای کې غوښتلی شي وړه خبره او لویه خبره دواړه د خدای نه غوښتی شي حدیث شریف کې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د سپلای تسمه د بنده وشلیږي دا دی هم د الله نه غواړي دا خو معمولي خبره خو ورکوټی نه ورکوټی کار او د لوی نه لوی کار دی ټولو باندې خدای قدرت لري الله تعالی یې ورکولی شي نو کوم څیز چې الله ورکولی شي هغه د الله نه غوښتل پکار تاسو موږ که سوچ وکړو روزمره زندګۍ کې الله جل شانه ته موږ څومره محتاج موږ ژوندي قسم دې په دې ژوند کې خدای ته محتاج موږ روح یو په دې صحت کې خدای ته محتاج خدای را باندې بیماری راوړي بیا به عزت خدای څومره نعمتونه راکړي دي دې نعمتونو کې موږ خدای ته محتاج خدای را نه اخیستی خدای له موږ دعاګانې کوو چې خدای زموږ ژوند کې برکات واچي کم نعمتونه دې راکړي دي هغې کې برکات واچي زموږ څه حاجتونه یې خدای ټول پوره کړي ته رانه رضا شي نو څوک به داسې چې هغه به خدای ته نه یې محتاج تاسو موږ کله خیال وکړو د په ټولو انسانانو کې خدای ته ډېر نږدې پیغمبران او د ټولو خلکو نه زیات دعا کوونکي هم پیغمبرانو به د ټولو انسانیت نه زیاتې دعاګانې د الله تعالی نه پیغمبرانو غوښتي او قرآن کریم کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې د پیغمبرانو د دعاګانې خدای یادې کړې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تذکره کړې ده نو خدای قرآن کې وعده کړې ده چې بنده مانه دعا غواړي زه دعا قبلوم خو د دعا د قبلېدلو څه شرایط آداب شته چې دا شرایط او آدابو سره به دعا کوي الله به قبلېږي یو پکې دا دی چې د زړه په اخلاص به دعا کوي د زړه د تله به دعا کوي د زړه په د درد نه به دعا کوي خدای به فورا قبلوي مسلمان خو پرېږده د کافر داسې دعا خدای قبلوي خدای نه رد کوي قرآن کریم او حدیثو کې د دې ډېر مثالونه شته د زړه د درد نه کومه دعا وشي هغه خدای نه رد کوي قرآن کریم کې الله فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعا دا هغه مجبوره سړی چې اسباب او تعلقات ټول کټ شي د خدای نه بغیر هیڅ اثر نه وي الله و دا دعا سره قبلوي چې کله دې دعا وغواړي جواب کاره ده چې خدای قبلای نو بلې څوک قبلای حجاج ابن یوسف یو ظالم بادشاہ تیر سره داسې ظالم بادشاہ زمونږ د دین کتابونو کې راغلي چې 1,00,000 کسان د بغیر د ګناه نه وجلي د جنگ نه بغیر او چې جنگ کې کوم وجلي مسلمانان هغه ډېر زیات عالمان وجلي دي بزرگان تابعین نیکان خلق دا ظلم ټولو خلکو ته معلوم چې دی ډېر ظالم دی یو ځل مکې مکرمې ته لاړ او طواف کوي طواف کې یو سړی ولیده چې دعاګانې کوي خدای ته وایي خدایه دا نظر مې خرابه دی سترګې راکړي چې نظر مې مضبوط شي د چورته وخت کې خود د سپینګیره سره ده او دعا کوي چې خدا نظر کو نظر را نصیب کړي حجاج ابن یوسف ورته ودرېدا ورته وایي زه حجاج ابن یوسف یم ما پیژنې او ورته او پیژنم وایي قسم دې زه دا د طواف چکر کوم چې تا ته واپس راځم که خدای سترګو نظر نه درکړی چې سر به دې کټ کوم اوس مخکې خاصه زبانی جمع خرج چې خدای سترګې راکړي او خدای زړه درد ورسره شامل حال نو اوس ورسره د زړه درد شامل اوس ډېر په چغو سره وایي خدایا مخکې خو صرف د سترګو خبره اوس خو مې سر ځي که سترګې دې رانه کړې سر رانه وایي او حجاج ابن یوسف خو ګپ نه لګوي چا سره رښتیا داسې کوي خدای چې سر مې بچ شي سترګې راکړي د ډېر درد نه دا چغې وایي ډېر د زړه درد ورسره دی
الله تعالی سترګې ورکړې نظر یې پوره شو حجاج ابن یوسف چې دلته رسېده تپوس یې ته وکړ څنګه چې سترګې مې کولو شو الله نظر راکړ حجاج ابن یوسف ورته وایي بابا جي دېرش کاله دې که دقه شان دعاګانې کولې چې خدای سترګې راکړې خدای نه قبلوه اوس ورسره د زړه درد راغی خدای پاک دې دعا قبوله کړه نو دعا کې ګورې د زړه درد ډېر ضروري دی چې زړه د درد نه سړی دعا مونږ او تاسو دعاګانې کوو خو زړه درد ورسره دی لاس اوچت که خدای داسې راکړي او پوهېږو نه چې مونږ څه وایو هېڅ ته لاس راکړه هېڅ راته پته ودرېږي چې څه به وکړو تاسو خیال کړی دی زما خو دا صورت حال دی تاسو نه یم خبر چې تاسو به څنګه چلوئ کله کله داسې سړی ډېر درد نه دعا وکړي اکثر دعاګانې عام طور چې زمونږ او ستاسو دي نو دا ګورې بېکاره دعاګانې او بالخصوص دا د مړو دعاګانې چې مونږ کوو مړو له چې کټونو کې کښېنو دعا به وکړو او پسې سم ونه وایي هسې لاس راکړه دعا به وکړو دا څه شی شو دا د زړه د درد نه دعا ده نه د زړه درد دعا دا ده چې مړی سړی کور کې 2 رکعاته نفل وکړه یا جماعت کې 2 رکعاته نفل وکړه د زړه د درد نه ورته دعا وکړه خدای دا غریب وبخښي بس د عمل منقطع شي دې ته موږ دعا نه وایو جماعت کې دې ورته ښه دعا وکړه ځان سره کور کې دې ورته ځان سره ښه دعا وکړه خو هلته دې ورته لاس اوچت نه کړه خلک وایي مړي دعا یې راته نه کړې او تا به دعا ښه ځان شین کړی ته زموږ ډېر یو مصیبت د زړه د درد دعا دا ده چې خدای ته یې سړی وکړي چې خدایه دا کار وکړي نو الله کوي تاسو زړه ته به دا سوچ راځي او زموږ ټولو چې خدای خو قرآن کې وعده کړی چې دعا زه قبلوم او موږ دعاګانې کوو خدای نه قبلوم خدای نه موږ بنګلې غواړو مارکیټونه غواړو ډېر مالونه غواړو خدای نه راکوي او خدای وایي چې تاسو څه غواړئ هغه زه درکوم دا څنګه چل دی زموږ دعا نه قبلېږي دې جواب حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دعا د قبلېدلو 3 طریقې او 3 لارې یوه دا ده چې د خدای نه څه غواړې خدای مه قدر کړي خدای نه څه وغواړې مه قدر کړي ډېر کله ته خدای نه موږ څه غواړو هغه راکړي که دا هم د دعا قبلېدل شو دویم دا د یو مصیبت را باندې را روان د خدای نه ته بنګله غواړې او په تا مصیبت را روان هغه مصیبت دا دی چې ډېر خطرناک مصیبت دی ستا سترګې پکې د منځ نه ځي ستا لاس پکې د منځ نه ځي ته پکې ګوټکې کې خپې دې د منځ نه ځي ته پکې لیونی کېږي عقل دې د منځ نه ځي ته پکې کوڼ کېږي غوږونه دې د منځ نه ځي دا مصیبت فیصله شوي ته دعاګانې کې خدای بنګله راکړي خدای بنګله در نه کړي دا مصیبت در نه په دې دعا ده نو ستا او زما خدا خیال دی چې دعا قبوله نه شوه خو څومره بهترینه قبوله شوه بنګله ښه ده که دا سترګې ښې دي او بنګله ښه ده که دا غوږونه بنګله کې ناست دي او د ډول اواز نه اورې نو په دې بنګله به څه وکړي او بنګله کې ناست دی چا سره خبرې نه شي کولی ژبه دې ګونګ ګرځي بنګله کې ناست دی خپې دي حرکت نه کوي چېرته تللی او دسمات دې ته هم نه شي تللی بیت الخلا ته نو په بنګله به څه وکړي مصیبت پیدا پر شي دریم نمبر دعا د خدای نه بنده وغواړي چې خدای بنګله راکړي یا ډېر پیسې مال دولت راکړي خدای در نه کړي مصیبت هم در باندې راشي دا دعا تا ته ذخیره شوي کم ځای درته ذخیره شي قیامت جنت کې درته ذخیره شي جنت کې د دې بدلې دی حدیث شریف کې دي دواړو جهان سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جنتی و جنت ته داخل شي او ډېر لوی مقام په جنت کې ورکړی شي دی به وایي چې خدایه زه خو د دې مقام لایق نه ما خو ډېر لږ عبادتونه کړي او دا مقام راته ډېر لوی میلاو شي چې دا په څه الله به ورته وایي تا به دعاګانې کولې او ما دنیا کې نه قبلولې دلته مې ورته ذخیره کولې دا لویه درجه او لوی مقام تا ته په هغې دعاګانو باندې ورسېږي دی به څه وایي دی به وایي خدایه کاش کې چې یوه دعا هم زما دنیا کې نه وي قبوله شوې ټولې راته آخرت کې ذخیره شوې نو دا د دعا د قبلېدو مونږ چې شرایطو سره برابره دعا وکړو د زړه د درد نه دعا وکړو دا یقین وساتئ چې زموږ دعا قبوله شو حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه دعا وکوي په داسې حال کې چې تاسو په قبلېدو یقیني قبلېدو بس تاسو یقیني چې قبول دا به یقیني چې لاس راکاږم په دې مخ باندې د عرش مالک زما आवाज واورېد او زما ضرورت یې پوره بس هغه ته زما درخواست ورسېد هغه کله پوره کوي بس هغه په حکمتونو خپل پوهېږي موږ نه پوهېږو دا به یقیني انا به دعا قبلي او حدیث شریف کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې بنوای چې الله مغفر لي ان شئت خدای ما او بخي که خوخه دي دا بنوای ځکه ان شئت که خوخه دي نو دا خو یقین نشه داسې بوای یا الله خامخا به ما بخي خامخا به ما بخي زنده د دعا در استاد در نه کړم ترڅو چې بخلې نه بخي زنده د دعا در استاد در نه کړم ترڅو چې بخلې نه الله بدل بخي ما شم چې پلان نه روپۍ غواړي څنګه ورته وي داسې ورته وي چې یو روپۍ راکړه کده خواخای چې که خواخه دی خو پلان خو نه خواخه نه ورکوي او که کلکې لمنې پورې نښتې چې پیسې غواړم خامخا به راکړې نو بیا یې ورکوي که نه دقه شان د الله نه غوښتل دي کلک په بدن ښه دی چې خدای داسې غواړم نو خدای بیا ورکوي او چې کله په ورکولو کې تاخیر وشي وروسته شي ناامیده کېدل نه دي پکار چې نه ده قبوله شوې نه قبوله شوې ده شر پیدا پا شوې قبوله شوې ده تا ته آخرت ته ذخیره شوې یا قبوله شوې ده چې زمانه وروسته تا ته دغه شی درکوي که نه اوس دې پکې خیر نشته سبا وروسته دې پکې خیر دی بیا یې درکوي نو موږ عاجزۍ سره دعاګانې ووایو دعا زموږ یو معمول جوړ کړو د مانځه نه وروسته دعاګانې نوافلو نه وروسته دعاګانې تلاوت نه وروسته دعاګانې هسې دعاګانې عاجزۍ سره خدای ته ووایو انفرادي او اجتماعي دعاګانې الله به زموږ نه رضا شي ټول ضرورت به زموږ خدای پوره کړي آفتونو مصیبتونو نه به خدای موږ بچ کړي او آخرت به خدای زموږ ښایسته کړي الله دې ما تاسو ته د عمل کولو توفیق رانصیب کړي درود شریف ووایو